వార్తలకి స్వాగతం. వివరాల్లోకి వెళితే జనవరి 1 నుంచి అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. విజయవాడలో ఏర్పాటు చేసిన అమరావతి క్వాంటమ్ వ్యాలీ నేషనల్ వర్క్ షాప్ లో స్టార్టప్ కంపెనీల ఎగ్జిబిషన్ ను సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం మాట్లాడుతూ అమెరికాలోని సిలికాన్ వ్యాలీని ఆదర్శంగా తీసుకుని అమరావతిలో క్వాంటమ్ వ్యాలీని ఏర్పాటు చేస్తున్నామన్నారు. తద్వారా లక్షల మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు లభిస్తాయని చెప్పారు. టెక్నాలజీ వినియోగంలో మన దేశీయులదే కీలక పాత్ర అని చెప్పారు. ఏఐ డీప్ టెక్నాలజీదే భవిష్యత్ అని చెప్పారు. జనవరి 1 తర్వాత అమరావతి నుంచి క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయని చంద్రబాబు తెలిపారు. రాష్ట్రంలో డ్రోన్ సిటీని ఏర్పాటు చేయబోతున్నామన్నారు. రాష్ట్రంలో ఆగస్టు 15 తర్వాత వాట్సాప్ ద్వారానే అన్ని ప్రభుత్వ సర్వీసులు అందించనున్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు తెలిపారు. Now here I wanted to request all of you. This is the ecosystem we wanted to create. There quantum computing is very much needed. As Kamakoti has rightly mentioned, by January 1st, Quantum Computing Center will operate from Amaravati. This is where beginning of Quantum Valley. Then, not only starting with quantum computing, you have to bring ecosystem. We have to bring use cases. He rightly mentioned 100 use cases by August 15th, 2026. That was the beginning only. I wanted to see, as on today, very interestingly, if you can go through, average AI usage. World average 31%. India average 65%. Here, top AI usage, China, India, USA, Europe. I am confident China population will reduce, India population will increase. More AI utilization will be India. That is going to happen very soon. I am 100% confident on that. If you talk all these things, if you see here, 92% of Indian knowledge workers are using AI. Just now, IT Minister has rightly mentioned, he had a confusion on quantum computing. Then he asked ChatGPT. Immediately, it has given answer for him. Then no need to shy away, or otherwise he got answer for that. That is the future. Now I am saying to all my workers, everybody, any doubt you can go, you can prepare with a ChatGPT, this type of solutions. But ultimately what I am thinking, for example in Andhra Pradesh, TCS is our partners not now on information technology, from the beginning. Now we are working data lake. By integrating all records in Andhra Pradesh with data, individuals, authentication with Aadhaar, and also family as a unit, and every house is geotagged, and also GPI, GI, and also Government of India programs, Government of Andhra Pradesh programs, and public satisfaction, service delivery, all files online. అమరావతికి అనేక ఐటీ సంస్థలు వస్తున్నాయని మంత్రి నారా లోకేష్ అన్నారు. విజయవాడలో క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ వ్యాలీపై నిర్వహించిన నేషనల్ వర్క్ షాప్ లో ఆయన మాట్లాడారు. అధునాతన సాంకేతిక కేంద్రంగా అమరావతిని మారుస్తామన్నారు. క్వాంటమ్ టెక్నాలజీపై మరింత దృష్టి పెడుతున్నామని చెప్పారు. అమరావతికి రావాలని స్టార్టప్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తున్నట్లు చెప్పారు. చంద్రబాబు విజనరీ లీడర్షిప్ గురించి అందరికీ తెలుసని, ఆయన ఎప్పుడూ సాంకేతికతకు పెద్దపీట వేస్తారని పేర్కొన్నారు. వర్క్ షాప్ నకు వచ్చిన ఐటీ, ఎంఎన్సీ కంపెనీల ప్రతినిధులకు లోకేష్ కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. It is both an honor and a privilege to welcome you here to the Amravati Quantum Workshop 2025. Today marks more than just a confluence of India's brightest quantum minds. Today marks a turning point, a moment when Mr. Naidu signals to the world that he is ready to lead the next technological revolution. Honestly,
I find myself very lucky to see his second chapter of Technology Revolution. When he started his first chapter, I was in 7th class, like quite a few of the ministers now. And we really didn't understand what he's trying to achieve in IT. But it takes a visionary to see the future, distill it, execute it. And once again, while young ministers are in their 40s, we're witnessing the next technological revolution under the leadership of the Honorable Chief Minister, Mr. Chandrababu Naidu ji. You know, we are here to ignite a bold vision to transform Amravati into South Asia's first quantum valley, a thriving ecosystem where ideas become innovations and innovations become industries. This is not a one-day event. This is a dawn of a national movement with Andhra Pradesh as its epicenter. We are investing in a full-stack quantum capability from qubit architecture to cryoelectronics, from algorithm development to global quantum standards. Asia's first quantum standards testbed in collaboration with NPL, IEEE, CDAC and AWS. A thriving quantum tech startup ecosystem with anchor support from IBM, TCS, HCL, Tech Mahindra and many more. Our mission is grounded in the strategic foresight backed by the National Quantum Mission announced by our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and enriched by global partnerships. We are collaborating with leading academic powerhouses like IIT Madras, IISc, Purdue University and University of Tokyo. Industry leaders such as Microsoft, LTI Mindtree, QNU Labs and others to co-develop frontier applications in quantum cyber security. అంతర్జాతీయ ఐటీ బహుళజాతి కంపెనీల ప్రతినిధులకు ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు విందిచ్చారు. అమరావతిలో ప్రతిష్టాత్మకంగా ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటమ్ వ్యాలీపై సోమవారం జరగనున్న నేషనల్ వర్క్షాప్ లో పాల్గొనేందుకు వచ్చిన దిగ్గజ ఐటీ సంస్థల ప్రతినిధులకు సీఎం చంద్రబాబు తన నివాసంలో డిన్నర్ ఇచ్చారు. ఆయా కంపెనీల ప్రతినిధులతో సీఎం చంద్రబాబు అమరావతిలో ఏర్పాటు చేయనున్న క్వాంటమ్ వ్యాలీపై చర్చించారు. దేశంలోనే తొలిసారిగా ఐబీఎం, టీసీఎస్, ఎల్ఎన్టీ సహకారంతో ఈ పార్కును ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేస్తోందని సీఎం వివరించారు. ఏపీ భాజపా అధ్యక్షుడి ఎంపిక కొలిక్కొచ్చింది. అధ్యక్ష పదవికి మాజీ ఎమ్మెల్సీ పీవీఎన్ మాధవ్ పేరును ఆ పార్టీ అధిష్టానం ఖరారు చేసింది. ప్రస్తుతం రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శిగా ఉన్న ఆయన గతంలో శాసన మండలిలో భాజపా ఫ్లోర్ లీడర్ గా పనిచేశారు. ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేవైఎంలో బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. మాధవ్ బీజేపీ సీనియర్ నేత దివంగత చలపతిరావు కుమారుడు. ఆయన తండ్రి 2 సార్లు ఎమ్మెల్సీగా పనిచేశారు. అధ్యక్ష పదవికి మధ్యాహ్నం 2 గంటల తర్వాత మాధవ్ నామినేషన్ దాఖలు చేయనున్నారు. విజయవాడలోని భాజపా రాష్ట్ర కార్యాలయంలో మంగళవారం అధ్యక్ష ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు. కర్ణాటక ఎంపీ మోహన్ ఎన్నికల పరిశీలకుడిగా వ్యవహరించనున్నారు. గతేడాది పాలనలో రాష్ట్రంలో కూటమి ప్రభుత్వానికి అత్యంత ఎక్కువ పేరు తెచ్చిన కీలకమైన అంశాల్లో రహదారులు అభివృద్ధి ఒకటని రాష్ట్ర రోడ్లు మరియు భవనాలు, పెట్టుబడులు, మౌలిక సదుపాయాల శాఖ మంత్రి బీసీ జనార్దన్ రెడ్డి సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. నేడు విజయవాడలోని ఆర్ఎండ్బి కార్యాలయంలో ఆ శాఖ ఈఎన్సీ నయీముల్లా, ఆర్ఎండ్బి క్వాలిటీ కంట్రోల్ చీఫ్ ఇంజనీర్ వెంకటేశ్వరరావు పదవీ విరమణ ఆత్మీయ అభినందన సభలో మంత్రి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా నేడు రిటైర్ కాబోతున్న ఈఎన్సీ నయీముల్లా, సిఈ వెంకటేశ్వరరావులను మంత్రి ప్రత్యేకంగా శాలువతో సత్కరించి పుష్పగుచ్చం అందించి సన్మానించడం జరిగింది. అలాగే ఆర్ఎండ్బి శాఖ నూతన ఈఎన్సీగా బాధ్యతలు స్వీకరించనున్న రామచంద్రను ఈ సందర్భంగా మంత్రి అభినందించారు. సాయంకాలం పెట్టినారు, ఈ విధంగా జరుగుతుందని చెప్పి నాకు మా ఆఫీసర్స్ మన వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. చెప్పిన తర్వాత నాకుండేటువంటి షెడ్యూల్లో సీఎం గారు కొద్దిగా ప్రోగ్రామ్స్ కాన్ఫరెన్స్లు ఇచ్చినారు. ఈరోజు ఖచ్చితంగా సాయంకాలం 6 గంటలకు అట్లా అక్కడ అటెండ్ అయ్యే ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్స్ ఉన్నాయి. మళ్ళీ రేపు తెల్లవారంగానే పెన్షన్స్ ఉన్నాయి. ఏదేమైనా నా కుటుంబ సభ్యుడు రిటైర్డ్ అవుతున్నారు, 2 అవుతున్నారు. ఇక్కడ వారిని వదిలి వెళ్ళాలని మనసు లేదు. సాయంకాలం సమయం లేదు. మా వారికి అంతా తీసుకుని మా సెక్రటరీ గారికి నేను కాల్ చేసి రేపు వారికి నేను సన్మానం చేయాలి, నేను సన్మానం చేసిన తర్వాత 1 గంట లేట్ అయినా నేను వెళ్ళిపోతాను ఇక్కడ నుంచి అని చెప్పి వారికి మన వెంకటేశ్వర చేయాలని చెప్పి నిర్ణయం తీసుకుంటా. వెంటనే మేమందరం కూడా శ్రీనివాస్ రెడ్డికి చెప్పి అందరికీ కొంచెం కోఆర్డినేట్ చేసుకోండి, మా స్టాఫ్తో కూడా పిఎస్దని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఇది ఒక కుటుంబ సభ్యులు మనము రిటైర్డ్ అవుతున్నారు.
అంటే మనతో కలిసి నాతో దాదాపు ఒక సంవత్సరం కాలం ఎంతో ఆత్మీయంగా ప్రతి విషయానికి కానీ, నేను కొత్తగా మంత్రి అయినందుకు వచ్చినప్పుడు సెక్రటరీ గారు కానీ, మీరు కానీ ప్రతి ఒక్కరు కోఆర్డినేషన్ చేస్తేనే R&Bకి పేరు వచ్చింది. ఈరోజు ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా ఈరోజు ఏదైనా చెప్పినాడంటే ఇంటెలిజెన్స్ వాళ్ళు కూడా ఒక R&B డిపార్ట్మెంట్ ఈరోజు నెంబర్ 1 స్థానంలో పార్టికల్స్ అది క్లియర్ చేస్తారు. రాష్ట్రంలో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల దోపిడీలో విద్యాశాఖ అధికారులు భాగస్వాములైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని విజయవాడ గాంధీ రోడ్డు ప్రెస్ క్లబ్ లో జరిగిన రెవల్యూషనరీ విద్యార్థి సంఘం రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రవిశంకర్ రెడ్డి ప్రభుత్వాన్ని డిమాండ్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం అవగానే కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు ర్యాంకులు, కోర్సుల పేరుతో విద్యార్థులను మభ్యపెట్టి చేర్చుకుని దోచుకుంటున్నారని విమర్శించారు. గతం కంటే ఈ విద్యా సంవత్సరం 40% ఫీజు పెంచి పాఠశాల విధైతే 2,50,000 వరకు, ఇంటర్మీడియట్ అయితే 3 లక్షలకు పైగా వసూలు చేస్తున్నారని, ఇదేమీ సరిపోదన్నట్లు ప్రభుత్వం నిబంధన వ్యతిరేకంగా ప్రత్యక్షంగా పుస్తకాలు, యూనిఫామ్ అమ్ముతూ విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులను నిలువున దోచుకుంటున్న రాష్ట్రంలో విద్యాశాఖ అధికారులు ఏమి తెలియనట్టు వ్యవహరిస్తున్నారని విమర్శించారు. రవిశంకర్ రెడ్డి రెవల్యూషనరీ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు విజయవాడ గాంధీనగర్ ప్రెస్ క్లబ్లో ఈరోజు ఈ సమావేశం ఏర్పాటు చేయడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విద్యా సంవత్సరం ప్రారంభం కావాలనే ఈరోజు కార్పొరేటివ్ సంస్థలు, విద్యా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈరోజు దోపిడీకి తెరలేపాయి. ఈరోజు నారాయణ, శ్రీ చైతన్య, భాష్యం ఇలా కార్పొరేట్ సంస్థలు అని చెప్పుకునే చాలా విద్యా సంస్థలు కూడా ఈరోజు 40% గతం కంటే కూడా 40% ఫీజులు పెంచి ఈరోజు ఫీజుల రూపంలో దోపిడీకి పాల్పడుతూ ఉన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఈరోజు ఈ 2-3 సంవత్సరాల కాలంలో పుట్టగొడుగులలాగా సందుకు గొంతుకు ఒకటి ఏర్పాటు చేసుకొని వ్యాపారం సాగిస్తూ ఉన్నారు. విద్యార్థి సంఘాలు అనేక ఆందోళనలు చేస్తూ ఉన్నాయి. కానీ ఈరోజు ఎక్కడ కూడా ఏ జిల్లాలలో విద్యార్థి సంఘాలపైన కేసులు పెడుతున్నారు, అరెస్టులు చేస్తున్నారు తప్ప ఈరోజు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు నిబంధనలు పాటించిన వాటిపైన ఎక్కడ కూడా చర్యలు తీసుకున్న దాఖలాలు లేవు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో చర్యలు తీసుకోకపోగా ఈరోజు కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు చేసే దోపిడీకి జిల్లాలలో ఉన్నటువంటి విద్యాశాఖ అధికారులు ప్రత్యక్షంగా సహకరిస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఈరోజు ఫీజులు నర్సరీకి, ఎల్కేజీ, యూకేజీకి ఈరోజు 40,000 నుంచి 90,000 వసూలు చేస్తున్నారు. బుక్స్ రూపంలోనే 15,000 వసూలు చేస్తున్నారు. మరి ఫస్ట్ క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు ఈరోజు 1,20,000 నుంచి 3 లక్షల వరకు డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు. పాఠశాల విద్య ఈరోజు అంగడిలో సరుకులా తయారైంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఫీజులను అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయింది. ఎక్కడ కూడా నిబంధనలు పాటించే పరిస్థితి లేదు. సగానికి పైగా కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల్లో ఈరోజు గ్రౌండ్ ఉండదు, ఫైర్ ఉండదు, అలాగే స్కూలు బిల్డింగుకు ఉండాల్సినటువంటి అనుమతులు ఏవి ఉండవు. అయినా కూడా వాళ్ళ జోలికి ఎవరు పోయే పరిస్థితి లేదు. వాళ్ళకి నోటీస్ ఇవ్వరు, చర్యలు తీసుకోరు. కారణం ఏంటంటే ఏదో కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థలతో ఈరోజు విద్యాశాఖ అధికారులు పూర్తిగా కలిసిపోయారు. కేవలము కార్పొరేట్ విద్యా సంస్థల కోసమే విద్యాశాఖ పనిచేస్తున్నట్టు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మాకు కనపడతా ఉంది. శ్రీ వాసవి కన్యకా పరమేశ్వరి అమ్మవారికి ఆషాఢ మాసం సందర్భంగా వాసవి సేవా సమితి ఆధ్వర్యంలో ఆషాఢ సారె సమర్పించారు. కోదాడ రోడ్లోని వాగ్దేవి విద్యా సంస్థల అధినేత బుస్సా సురేష్, సరిత దంపతులు నివాసం మధ్య నుంచి ప్రత్యేక వాహనంపై అమ్మవారికి సమర్పించే వస్త్రాలు, పసుపు, కుంకుమ, ఇతర వస్తువులను శోభాయాత్రగా అద్దాల బజార్లోని అమ్మవారి దేవస్థానానికి తీసుకుని వచ్చారు. కోలాట బృందాల నృత్యాల నడుమ కోలాహలంగా చిరుజల్లులు కురుస్తున్నప్పటికీ ఉత్సాహంగా జరిగింది. చిత్తూరు జిల్లా పాత పోలీస్ మైదానంలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ట్రాఫిక్ సిఐ నిత్యబాబు మాట్లాడుతూ ప్రమాదాల నివారణకు జిల్లా ఎస్పీ మణికంఠ చందోల్ సూచన మేరకు వాహన చదువుకుల్లో ఓపిక, సహనం పెంపొందే విధంగా ఈ పోటీలు నిర్వహిస్తున్నట్లు వివరించారు. త్వరలో చిత్తూరు నగరంలోని విద్యార్థులు, మహిళలు, పురుషులతో పెద్ద స్థాయిలో ఈ కార్యక్రమం చేపట్టనున్నట్లు తెలిపారు. రాజశ్రీ చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ శ్రీ విఎన్ మణికంఠ చందోల్ ఐపీఎస్ సార్ గారి ఆదేశాల మేరకు, చిత్తూరు ఎస్డిపిఓ టి సాయినాథ్ సార్ సూచనల మేరకు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదాలు, ముఖ్యంగా 2-వీలర్ రైడర్స్ యొక్క జరుగుతున్నటువంటి రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించడం కోసము విస్తృతంగా అవగాహన కార్యక్రమాలు కల్పించడంతో పాటు వాళ్ళకి
బైక్ను హ్యాండిల్ చేయగలిగినటువంటి సామర్థ్యము, సహనాన్ని, ఓర్పును పెంపొందించాలనేటువంటి నిర్ణయంతో ఈ యొక్క స్లో మోటార్ సైకిల్ రైడింగ్ కాంపిటీషన్ అనేది కండక్ట్ చేయాలని నిర్ణయించినాము. అందులో భాగంగా మా ట్రాఫిక్ స్టాఫ్తో ఈరోజు స్లో మోటార్ సైకిల్ రైడింగ్ కాంపిటీషన్ నిర్వహించడం జరిగింది. ఇందులో సిబ్బంది ఉత్సాహంగా పాల్గొని తమ యొక్క ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ను కాంపిటీషన్లో ఫేస్ చేశారు. ఇది చాలా బాగుంది. మాకే ఒక కాన్ఫిడెన్స్ పెరిగింది. ఏ విధంగా టూ వీలర్ను బ్యాలెన్స్ చేయాలా అనేది, జరుగుతున్న మిస్టేక్స్ ఏంటనేది గుర్తించి చెప్పడం జరిగింది. ఇందులో కాంపిటీషన్లో మొదటి స్థానంలో పిసి మార్కొండన్, అదేవిధంగా సెకండ్ ప్లేస్లో రాజేష్, థర్డ్ ప్లేస్లో తేజావతి, వీళ్ళు ముగ్గురు రావడం జరిగింది. వీరికి బహుమతులు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇది ప్రీ ట్రయల్. ఇలాగా మిగతా స్కూల్స్, కాలేజెస్, ఇతర ఆర్గనైజేషన్స్ వీళ్ళతో కూడా కాంపిటీషన్స్ ఇది కండక్ట్ చేస్తాము. త్వరలో జరగబోయేటటువంటి కాంపిటీషన్ జిల్లా వ్యాప్తంగా చిత్తూరు జిల్లా ఎస్పీ సార్ ఆధ్వర్యంలో గెస్ట్షిప్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. 100 మంది పార్టిసిపెంట్స్ పాల్గొని దీన్ని దిగ్విజయం చేయాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాము. దీనికి ఉండాల్సినటువంటి అర్హతలు ప్రతి ఒక్కరికి టూ వీలర్ నడిపే వాళ్ళు డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉండాలి. ఏ వెహికల్ వాడుతున్నారో తీసుకొస్తారో కాంపిటీషన్, ఆ వెహికల్కి అన్ని రికార్డ్స్ కరెక్ట్గా ఉండాలి. చిత్తూరు పరిసర ప్రాంతాల్లో ద్విచక్ర వాహనాలు దొంగతనానికి పాల్పడిన తమిళనాడు రాష్ట్రానికి చెందిన అంతరాష్ట్ర దొంగను అరెస్టు చేశారు. అతని వద్ద నుంచి దొంగిలించబడిన సుమారు 3 లక్షల విలువ కలిగిన 5 ద్విచక్ర వాహనాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. గత సంవత్సరం నుంచి కూడా చిత్తూరు పట్టణంలో అప్పుడప్పుడు ద్విచక్ర వాహనాలని దొంగతనం చేసే ముఠాకు సంబంధించిన సమాచారం రావడంతో రాజశ్రీ ఎస్పీ శ్రీ మణికంఠ చందోల్ ఐపీఎస్ గారి పర్యవేక్షణలో మన చిత్తూరు డిఎస్పీ సాయినాథ్ గారి ఆధ్వర్యంలో 2 టౌన్ సిఐ గారు నెట్కంటయ్య గారు మరియు నేను మా ఎస్ఐ గారు రాబడిన సమాచారం మేరకు వాహన తనిఖీ చేయుచుండగా రెడ్డిగుంట క్రాస్ వద్ద తమిళనాడు వేలూరుకు చెందిన రాజేష్ సన్నాఫ్ రామచంద్రన్ 20 సంవత్సరాలు అనే అతన్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. అతన్ని విచారించగా పెద్ద మనుషుల సమక్షంలో 5 టూ వీలర్లు గతంలో 2-3 నెలలుగా ఒక టూ వీలరు గత సంవత్సరంలో దొంగతనం చేసినట్లుగా ఒప్పుకున్నాడు. దాని తర్వాత అతన్ని సమీకరించుకొని అతని దగ్గర నుంచి 5 ద్విచక్ర వాహనాలని స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. వాటి విలువ సుమారు 3 లక్షలుగా ఉంది. ఇందులో పనిచేసిన సిబ్బంది అందరికీ కూడా మేము రివార్డులు అందజేయడం జరిగింది. ఎస్పీ గారు మరియు డిఎస్పీ గారు అభినందించడం జరిగింది. దీనిలో 2 టౌన్ 1 టౌన్ 2 పోలీస్ స్టేషన్లకు సంబంధించిన సిబ్బంది కూడా వర్క్ చేశారు. వాళ్ళందరికీ కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తున్నాం. ముఖ్యంగా మీ ద్వారా మన పట్టణ ప్రజలకు మా యొక్క మనవి ఏమంటే, సీసీ కెమెరాలని ఎంత వీలైతే అంత అడ్వాన్స్డ్గా మీ గృహాల బయట, మీ వాహనాలు ఉండే చోట పార్కింగ్ ప్లేస్లో కూడా పెట్టుకోమని చెప్తున్నాం. అదేవిధంగా ద్విచక్ర వాహనాలకి ₹1,00,000 2 లక్షలు పెట్టి వాహనాలు కొంటున్నారు, కానీ ఒక 2,000 పెడితే జీపీఎస్ సిస్టమ్ వస్తుంది. ఆ సిస్టమ్ని పెడితే కన్నా అలారం అనేది వాళ్ళకి వస్తుంది. వాటిని కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోమని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం. దీనిపైన కూడా త్వరలో ఎస్పీ గారికి చెప్పి ఈ జీపీఎస్ టూ వీలర్లకు అనేది ఇన్స్టాల్ చేయించే విధంగా చర్యలు తీసుకోవడానికి మేము ముందుకు వస్తున్నాం. ఇతనిపైన గతంలోనే కేసు ఉంది సార్? ఇతనిపైన గతంలో ఏం కేసులు, ఇదే ఫస్ట్ కేసు. ఒక కేసు వేలూరులో కూడా నమోదైంది. అక్కడ దొంగతనం చేసిన బండిని కూడా మనం సీజ్ చేయడం జరిగింది. కాకినాడ జిల్లా పెద్దపురం నియోజకవర్గం సామర్లకోటలో వరుస దొంగతనాలు జరుగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో దొంగతనాలకు సంబంధించిన సీసీ వీడియో వెలుగులోకి వచ్చింది. మఠం సెంటర్లోని గోపాల కిరాణా షాప్, మఠం సెంటర్ రామాలయం సమీపంలో వాచీ షాప్ లో దొంగతనం, మఠం సెంటర్ రామాలయం ఎదురుగా ఉన్న పాన్ షాపు, యతి వద్ద మోటార్ సైకిల్ చోరీ జరిగింది. దీంతో ఆ ప్రాంత వాసులు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. పోలీసులు ప్రత్యేక నిఘా ఏర్పాటు చేయాలని కోరుతున్నారు. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా సకినటిపల్లి మండలం అంతర్వేది శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహస్వామి వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ నీలం స్నాహి దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ అధికారులు పూర్ణ కుంభంతో స్వాగతం పలికారు. ఎలక్షన్ కమిషనర్ నీలం సాహ్ని కుటుంబ సమేతంగా లక్ష్మీ నరసింహస్వామికి ప్రత్యేక పూజలు చేశారు. అనంతరం ఆలయంలోని రాజ్యలక్ష్మీదేవికి కుంకుమ పూజలు నిర్వహించారు. ఆలయ ప్రధాన అర్చకులు శ్రీనివాస కిరణ్ పట్టు వస్త్రాలు అందించి వేదాశీర్వచనం అందించగా ఆలయ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ వెంకట ప్రసాద్ శ్రీ స్వామివారి చిత్రపటం ప్రసాదం అందజేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మండల రెవెన్యూ అధికారి వెంకటేశ్వరరావు, ఆర్ఐ రామరాజు, ఆలయ సిబ్బంది తదితరులు పాల్గొన్నారు.
సంగారెడ్డి పాస మైలారం పారిశ్రామిక వాడలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. సీగాజీ కెమికల్స్ పరిశ్రమలో భారీ పేలుడు జరిగింది. రియాక్టర్ పేలి మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. ఆ ప్రాంతమంతా దట్టమైన పొగలు కమ్ముకున్నాయి. పేలుడు శబ్దంతో కార్మికులు భయంతో పరుగులు తీశారు. ఈ ఘటనలో 20 మందికి పైగా కార్మికులకు తీవ్రంగా గాయపడినట్లు తెలిసింది. స్థానికుల సమాచారం మేరకు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటన స్థలానికి చేరుకుంది. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలార్పుతున్నారు. ఘటనా స్థలానికి భారీగా అంబులెన్స్లు 108 సిబ్బంది చేరుకున్నారు. అటు కార్మికుల కుటుంబ సభ్యులు కూడా పెద్ద సంఖ్యలో కంపెనీ దగ్గరకు చేరుకుంటున్నారు. ప్రమాదంలో తీవ్ర గాయాలైన వారికి పటాన్ చెరువులో ప్రాథమిక చికిత్స అందిస్తున్నారు. పలువురి పరిస్థితులు విషమంగా ఉండడంతో హైదరాబాద్ కు తరలించారు. బ్లాస్ట్ జరిగింది. ఇది 9:35 మధ్యలో జరిగిందండి. ఇమీడియట్ గా 10 minutes దూరంలో ఉన్న పోలీస్ స్టేషన్ కి ఏసీపీ ఆఫీస్ కి చెప్పడం జరిగింది. వాళ్ళు ఫైర్ ని వీళ్ళందరూ వితిన్ 20 minutes ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, డీడీఆర్ఎఫ్, ఇన్సూరెన్స్, ఫైర్ ఇంజిన్, రెవెన్యూ, పోలీసు, స్టేట్ సంబంధించిన బలగాలందరూ కూడా ఇక్కడ రావడం జరిగింది. ఇప్పుడు వరకు 6 స్పాట్ లో డెడ్ బాడీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం జరిగింది. 6 డెడ్ బాడీలు. అట్లాగే హాస్పిటల్, ప్రణవ్ హాస్పిటల్ చందానగర్ లో 2 వాళ్ళు అండర్ గోయింగ్ ట్రీట్మెంట్ ఇద్దరు చనిపోయారు. సో 8 members కన్ఫర్మ్డ్. సో 26 members ఇంజర్డ్ అయ్యారు. దాంట్లో కూడా 2-3 చాలా సీరియస్ గా ఉన్నారు. సో వాళ్ళు ఇమీడియట్ గా మెడికల్ టీమ్ కానీ అంబులెన్స్లు కానీ ప్రభుత్వ పరంగా ఇమీడియట్ గా వాళ్ళ మీద అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నారు. మొత్తం ఎంటైర్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇక్కడే ఉంది. యాక్చువల్ గా 150 మంది చెప్తున్నారు. బట్ ఆ ఏరియాలో 90 మంది చెప్తున్నారు. బట్ ఇప్పుడు వరకు 8 డెడ్ బాడీస్, 26 మంది ఇంజర్డ్. ఇంకొక చిన్న బ్లాక్ ఏదైతే రియాక్టర్ దగ్గర ఉన్న ఆ ప్రెషర్ కి ఎయిర్ హ్యాండ్లింగ్ దాంట్లో ఏదైతే ప్రమాదం జరిగిందో దాని పక్కన ఇంకా దట్ ఫైరింగ్ ఇంకా అది నడుస్తుందన్నమాట. ఇంకా అది సగలు వస్తున్నాయి. సో ఈ యొక్క ఎన్డీఆర్ఎఫ్, ఎస్డీఆర్ఎఫ్, డీడీఆర్ఎఫ్ కంటిన్యూస్ గా ఆపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అదైతే కానీ మనకి అవన్నీ కూడా వెరిఫై చేస్తారు. వైఎస్ఆర్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మైనార్టీ విభాగం రాష్ట్ర స్థాయి సమావేశం జరిగింది. ఇప్పుడు ఆ వివరాలు చూద్దాం. చంద్రబాబు పాలనపై మేనిఫెస్టో రీకాలింగ్ క్యూఆర్ కోడ్ ప్రారంభోత్సవం చిత్తూరు వైసీపీ పార్టీ కార్యాలయ ఆవరణలో వైసీపీ నాయకుల సమక్షంలో ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా విజయానందరెడ్డి మాట్లాడుతూ తెలుగుదేశం పార్టీ వారు పెట్టే కేసులకు ఎవరు భయపడవద్దని, ఎన్ని కేసులు పెడితే అంత నాయకులుగా మీరు ఎదిగారని గుర్తించాలని కార్యకర్తలకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చారు. సూపర్ 6 పథకాల అమలులో తెలుగుదేశం వైఫల్యాన్ని ఎండగడుతూ ప్రజలు తెలుగుదేశం నాయకుల్ని నిలదీయాలని అన్నారు. సంవత్సర కాలంగా ప్రజలకు చేసినటువంటి మోసాన్ని, ద్రోహాన్ని ఎండగట్టి ప్రజలను చైతన్యవంతం చేసేటువంటి కార్యక్రమాన్ని చంద్రబాబు గారి మేనిఫెస్టోని గుర్తు చేస్తూ రీకాలింగ్ చంద్రబాబు నాయుడు మేనిఫెస్టో అన్నటువంటి పేరుతో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా జై కాపుసేన వ్యవస్థాపకులు ఆధ్వర్యంలో కలెక్టర్ ఆర్ మహేష్ కుమార్ కు కాపులకు 5% రిజర్వేషన్ కల్పించాలని, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు ఇచ్చిన హామీని నిలబెట్టుకోవాలని, అలాగే ఓబీసీలకు 5% రిజర్వేషన్, కాపు యువకులకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించాలని తెలియజేశారు. ఈ రోజు మేము కోనసీమ జిల్లా అమలాపురం కలెక్టర్ వారి కార్యాలయం దగ్గర ఉన్నామండి. గత 30 సంవత్సరాలుగా కాపుల్ని బీసీలుగా చేయడం కోసం పోరాడుతున్నాం. మమ్మల్ని ఇక్కడ మేము ఇక్కడ రావడం చూసిన మన మీడియా మిత్రులు అందరూ కూడా దేనికి వచ్చారు ఏంటని చెప్పి సాగడంతో మీడియా మిత్రులు మాకు చాలా సహకరిస్తున్నారు. వాళ్ళకి అభినందనలు తెలియపరుస్తున్నానండి. అలాగే 30 సంవత్సరాలుగా మేము కాపుల కోసం పోరాటం జరుగుతుంది. చాలా మంది నాయకులు వచ్చారు, నాయకులు కూడా గతించిపోవడం జరిగింది. కానీ మా కోరిక అయితే వేళ వరకు తీరలేదు. గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎంతో కొంత ఊరటిచ్చి మాకు 5% రిజర్వేషన్ ఇచ్చారు. తర్వాత ప్రభుత్వం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు వైసీపీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఆ ఇచ్చిన 5% కూడా మళ్ళీ మూలన పెట్టేశారు. మళ్ళీ ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం వచ్చింది. రావడంతో మా కాపులందరికీ, కాపు, బలిజ, ఒంటరి కులస్తులందరికీ కూడా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆశలు చిగురించాయి. చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు కలిసి కాపులకి ఏదో చేస్తారు అనే ఈవేళకి కూడా ఆ భరోసా ధైర్యంతో మేము ఉన్నాం.
అది మేము కనుక ప్రభుత్వాలు తెలియపరచకపోతే ఈ కాపుని బీసీలో చేర్చే ఒక విధానం నీరు కారిపోద్దేమో ఉద్దేశంతో కాపుల్ని బీసీలో చేర్చాలని చెప్పేసి మరి అటు పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ఇటు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి తెలియపరచడం జరుగుతుంది. మమ్మల్ని ముందుగా మీరు గుర్తించవలసింది ఏంటంటే కాపులందరూ కూడా రైతులు గాను కూలీలు గాను ఏదో చిన్న చిన్న బళ్ళు పెట్టుకుని వ్యాపారం చేసుకుని వర్తకులు కానీ ఉండిపోయారు. రిజర్వేషన్లు ఉన్న అందరూ కూడా ఈవేళ కలెక్టర్ స్థాయిలోని పెద్ద పెద్ద జాబులు చేసుకుంటూ మంచి ఉన్నతమైన హోదాని వాళ్ళు అనుభవిస్తున్నారు. పూర్వం నుంచి 10 ఎకరాలు 20 ఎకరాలు ఆస్తులుండి అవి అమ్ముకుని ఈవేళ పెద్ద రైతులందరూ కూడా 1-2 ఎకరాల రైతులు అయిపోయారు. సరే మీరు ఇదంతా దృష్టిలో పెట్టుకుని మీరు రైతులు రీఛార్జ్ చేసిన కులం రీఛార్జ్ చేసిన కాపులకి మంచి స్థానం కల్పించి బీసీలకి ఇచ్చే ప్రతి వెలుసుబాట్లు కూడా కాపులు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి మరి మన మీడియా మిత్రుల ద్వారా కలెక్టర్ గారి ఆఫీస్ ముందు మిమ్మల్ని కోరుకుంటున్నాను. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.